हाँ अच्छा जदि विधि आ विधान अच्छी तो विधि चिंता करी बनई रामचंद्र को जे मत्स्यपुर किए जड़े दौरात्म करुच्ची तो ये रामचंद्र आसिले ताकू विनाश करेंगे एवं तापर जाकि कार्य जहाँ करवा कथा करेंगे किंतु से जन्म है ताकू भी भूली गले रामचंद्र भूली जाइछन्ति तो से कौन कले ना ये समाज भितर रही बाप माँ अमक ढमक भितर रही राज परिवार भितर राजा कर प्रण नहीं गले किए बापा तो सेठी कौन है ना यांकर किसी आउ कथा काम करनी कहीं ये जड़े आज्ञाकारी पुत्र हिसाब से ये किसी कहीपरेनि तो सेठी कौन है ना जो बापा तंकर अधिकारी रूप से कहीदेले जे काली राति पाहिले राम राजा हेबे जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जनकर गोटे बैठक बसिला बसिला परे से देखिले कौन करा जाई पारिबो वर्तमान यार समाधान केमिति हबो से समाधान को करिया कि से ब्रह्मा ऊपर न्यस्त कले ब्रह्मा को कहले जे सरस्वती ही ये कार्य को संपादन करें तो सेठी सरस्वती की पठागला एवं सी आसिक मंथरार कंठे बसिले और से कथाटा को गोटे राति भितर बदल दिया पारला। अच्छा जदि राम होचंदी आत्मा ताले आत्मा कौन सांगे सांगे राजा हिजबे कि केते कष्ट कले जाई से राजा हेबे ये कथा आसे आत्मा जिते बाहर कौटी ना वन को गला बेले से कौन ना सत्य आउ लक्ष्य ये दीटा जिनस को नहीं बाहर सीता होचंदी सत्य लक्ष्य होचंदी किए ना लक्ष्मण तांकर लक्ष्य कौन ना ये प्रथमे जाऊ जाऊ सेठी सत्य भी हजिगला माने यही रावणर दौरात्म बा रावण रूपी क्रोध बा रावण रूपी जिते गुड़े आम भितर अच्छी तो सेमाने कौन कर सत्य को भी लुचई देवा पछांदी पछेबेनि सत्य को लुचई दे पारे ना सेमिति नुह शुणु हाँ कथाटा रामचंद्र जन्म हवा पूर्वर वाल्मीकि रामायण लिखिଥିଲେ ठीक कथा वाल्मीकि तो प्रभु श्री राम को पछरे दौड़ी दौड़ी देखु नथिले ना ताले से जानले केमती निश्चित कथाटा अलग जिनस शुण हाँ मोर ये गोटा टिके सर जाऊ मोर शॉर्टकट रे नहीं से कथाटा पूरा आरंभ रु भूल हो गला भूल हो जाई ना आउ नहीं मु एक्चुअली कथा इटा नहीं नहीं तीन जन आपण सब बेले तीन रे रहिबे हाँ ये तीन पूरा हाँ से तीन हेले बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं सत रज तम अच्छा ठीक सत हेले प्रभु श्री राम हाँ रज हेले माँ सीता निश्चित सेटा होची शांतिर प्रतीक शांति हाँ निश्चित लक्षण हेले सत रज गला तम हाँ तम गुणी हाँ से प्रलय ये तीन जन जाक जिते यात्रा कले कुआड़े ये तीन जन जाक यात्रा कले हाँ कुआड़े सहस्रा को इड़ा पिंगड़ा जिते बड़े ऊर्ध्वगति हुए सुषुम्ना जिते खोले इड़ा पिंगड़ा ऊर्ध्वगति है सुषुम्ना मिसी जाती चलती सुषुम्ना केवल प्राणटी चले अर्थ सरस्वती उज्जाणी बोहे हाँ ठीक जिते ये उज्जाणी बोहिला ताहले जंगल कोटा मुंड अच्छा मुंडटा जंगल ना से भूत प्रेत डाणी गोसाणी कंटा सब बस पिला बेलू जहाँ पूरे पैसा भितर मुंडे सब अच्छे एवं सहस्रा को सुषुम्ना खोलीगला चलला नहीं ये बाटे पड़ा आज्ञा चक्र प्रथमे आज्ञा चक्र पड़ो कारण
ଇଏ ଉଠିଲେ କୋଉଠୁ ନା ୟାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଣିପୁର ଅନାହତ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲିକି ରୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥି ମନକୁ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ବିଶୁଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାତ୍ରା। କଣ୍ଠରୁ କଣ୍ଠଟା ହଉଛି ଆଦେଶ, କଣ୍ଠ ଚକ୍ରଟା ଆଦେଶ, ଆଦେଶ ହବାରୁ ଇଏ ପଳେଇଲେ ଆକାଶ ତତ୍ଵ। ଏଇଟା କଣ୍ଠ ଚକ୍ରଟା ହଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ଵର ମାଲିକ। ଜଣେ କହିଲା ଜଣେ ଶୁଣିଲା, କହିଲା କହିକି ଶୁଣିଲେ ରାମ ଯେ ମତେ ଯିବାକୁ ଅଛି ବନକୁ, କାରଣ ମା କହୁଛି, ବାପା କହିନାହାନ୍ତି, ଆଦେଶ ହଉଛି ମା। ତେଣୁ ମା ସେଠି କିଏ, କଣ୍ଠରେ କିଏ ବସିଛି, ମା କିଏ ନା ସେଠି ସଦାଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠରେ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ରର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ପାର୍ବତୀ। କଣ୍ଠରୁ ଆଦେଶ ହେଲା ମାନେ ଆକାଶ କହିଲା। ଆକାଶ ହଉଛି କିଏ ନା ପିତା। ଆକାଶ ତତ୍ଵଟା ପିତା ନା, ଆକାଶ ହଉଛି ପିତା, ବାପା। ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ମା ହଉଛି ଭୂତତ୍ଵ। ଭୂତତ୍ଵ ମୂଳାଧାରରେ କିଏ ଅଛି ନା ଡାକିନୀ। ଡାକିନୀ ହଉଛି ମହାଯୋଗେଶ୍ଵରୀ ଯୋଗିନୀ। ଇଏ ମହାଯୋଗେଶ୍ଵରୀ ଏଠି ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଖେ ପାର୍ବତୀ ଉପରେ ବସିଛି। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ମାୟା। କାନରେ ବସିଛି କୁମନ। ଯଦି କାନରେ ବସିଛି କୁମନ, କଣ୍ଠରେ କିଏ ବସିଛି ନା ମନ ବିମନ। ବିମନ ହଉଛି ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମନ ହଉଛି ଏଠି ଶିବ। ଏଠି ଆତ୍ମା ମନ ହେଇଯାଇଛି, ମନଟା ଆତ୍ମା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକୁ। ମନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାଟ ଏଇଠି ବଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ଆଦେଶ କଲେ ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଆକାଶଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଅର୍ଥ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥ କୈକେୟୀ ଏବଂ ଦଶରଥ। ଇଏ ଦି ଜଣ ପିତାମାତା ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଇଏ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା। ଦଶରଥ ନ କହିଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ଵରେ, ଅର୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ତୁମେ ମତେ ବର ଦେଇଥିଲ ଏଇଠି ଦିଅ। ତାମାନେ ଏଠି ଆକାଶ ତତ୍ଵଟା ବର ଦେଇ ଦଉଛି କାହାକୁ ନା ପାର୍ବତୀ କି, ଯେ ହଁ ତୁ ଯୋଉ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ଏବେ ମୁଁ ତ ଦେଇଥିଲି ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପେଲି ଦଉଛି କୋଉଠିକି ମାନେ ଆକାଶ ତତ୍ଵ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ପେଲୁଛି କୋଉଠିକି, କାହାକୁ ନା ତିନି ଶକ୍ତିକୁ, ସତ ରଜ ତମ, ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରୁଛି। ଭାଗ କୁଆଡେ ନା ଯୋଉଠିକି ଅଗମ୍ୟ, ଯୋଉଠିକି ଗମ୍ୟ ହବନି, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ। ଅଗମ୍ୟ ଯୋଉଠି ଗମ୍ୟ ହବନି ସେଇଠିକି ଯା। ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ନବୁ ସାଥିରେ ନା ଶାନ୍ତି କି ନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେ। ଶାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୟ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲୟ। ଇଏ ସତ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଣ, ଲୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ଆନନ୍ଦ ତ ଶାନ୍ତି ସେଠି କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଅଛନ୍ତି ସହସ୍ରରେ। ଆଉ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତମେ ଯା କୋଉଠିକି, ଅଗମ୍ୟ ସହସ୍ରକୁ ଯା। ଇଏ ସହସ୍ରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଟା କଣ ନା ରୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲିଥିଲା ବୋଲି ମଣିପୁର ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ଅନାହତ ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ସେଟା ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ, ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଅଟକିଲେ କୋଉଠି ନା ଆକାଶ ତତ୍ଵ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ, ସେଠି ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ମହାଯୋଗେଶ୍ଵର। ସିଏ ଛାଡିବେନି ସହଜରେ। ସେଠୁ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା କାହାକୁ, ସତ୍ୟକୁ। ସତ୍ୟ କିଏ ନା ଏଠି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ କିଏ ନା ରାମ। ସେ କଣ କରୁଛି ନା
ଶିରର ଶିର ର ମୁଣ୍ଡର କେଶ ମୂଳରୁ ପାଦର ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମଣ କରୁଛି କିଏ? ନା ରାମ। ରାମ କିଏ? ନା ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ। ସତ୍ୟ। କାହାକୁ ରମଣ କରୁଛି? ନା ସୀତାକୁ। ସୀତା କିଏ? ନା ଏଠି ଦେହ। ଆଚ୍ଛା। ମାୟା। ମାୟା। ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ରମଣ କରୁଛି କେଶ ମୂଳରୁ ପାଦ ତଳ ଯାଏ। ଠିକ ହେଲା। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟା ପାଦ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା ତାକୁ ଆଦେଶ କଲେ ଶିବ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଯା, ସହସ୍ରାକୁ ପଳା। ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ନବୁ? ନା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଲୟ କରିକିରି ପଳା। ସତ୍ୟ ସେଠି ଲୟ କଲା ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଲୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞାରେ, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଖୋଲିଗଲା। ଅର୍ଥ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ସେ ବାଟ ଛାଡିଲେ। ସେଇଠି ସୀତା ବାଟ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ରାମ ଗଲେ ସହସ୍ରାକୁ। ସୀତା ସେଇଠି ରହିଲେ, ହଜିଗଲେ। ରାବଣ ନେଇଗଲା। ରାବଣ ଟା ଏଠି କିଏ? ନା ଏଠି ହଉଛି ରାବଣ ରାଗ। କୋଉ ରାଗ? କୋଉ ରାଗ? ନା ବିରାଗ। ଏଠି ବିରାଗ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ରାଗର ବିପରୀତ ଟା ହବ ବିରାଗ। ବିରାଗ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିରାଗରେ ରହିବ, ରାଗରେ ନୁହେଁ। ରାଗ କଣ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ହଉଛି ରାଗ। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତ୍ତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତଧି ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନି। ସୁଖରେ ବିଗତ ସ୍ପୃହ, ସୁଖ ପାଇଲା ବେଳେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନି। ଏବଂ ବିତ୍ତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ଯିଏ ଇଏ ଚାରିଟାକୁ ସମାତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଛି ସିଏ ହଉଛି ମୁନି ଉଚ୍ଚତେ, ମାନେ ସେ ମୁନି। ଅର୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଏବଂ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ହଉଛି ମୁନି। ଠିକ। ଏଠି ବିତ୍ତ ପାଖରେ ରାଗ କାହିଁକି ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ବିତ୍ତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ଆପଣ କ୍ରୋଧ ବୁଝିପାଇଲେ, ଭୟ ବୁଝିପାଇଲେ, ଆଉ ବିତ୍ତ ଟା ବୁଝିପାଇଲେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୁନା ବିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏତ। ଏଠି ରାଗ କାହିଁ ରହିବ? ଏବଂ ବାଇଗଣ ପୋଡା ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ଅଛି କି? ନା। ଏଠି ରାଗଟା କେମିତି ଅଛି ବିତ୍ତ ପାଖରେ? ତାହେଲେ ଏଠି ବିତ୍ତ କିଏ? ଭୟ କ୍ରୋଧ ସହିତ ବିତ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଭୟ କ୍ରୋଧ ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଡି ହେଇପାରିବ କାହିଁକି? ନା ଯୋଉଠି ଧନ ରହିବ ସେଠି ଭୟ ରହିବ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ବି ରହିବ। ଜଗୁଆଳି ଟା କ୍ରୋଧଟା ହଉଛି ଜଗୁଆଳି। ଆଚ୍ଛା, ଭୟ କ୍ରୋଧ ରହିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲେ, ଯେ ଏଠି ରାଗ କାହିଁକି ରହିବ? ରାଗଟା କଣ ଏଠି? ଏଠି ରାଗ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କୁ କହିଲେ ଯେ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତ୍ତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତଧି ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ବିତ୍ତ ପାଖରେ ରାଗ କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଇଏ ବିତ୍ତ ସୁନା ରୂପା ବିତ୍ତ କଥା କୁହାହେଇନି। ଏଠି ବିତ୍ତ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କର ବିତ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ରାଗ ମାନେ ତା ବିଷୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ 1, କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ 2 ଏବଂ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯା। ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ କାହାକୁ କରେ? 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରେ। କଣ? ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ 1, ଗରିବ ହେଇଯିବ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭୟ କରେ 2, ବଦନାମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭୟ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ବଦନାମ ହବାକୁ ଡରେ, ମରିଯିବାକୁ ଡରେ ଏବଂ ଗରିବ ହେଇଯିବାକୁ ବି ଡରେ। ତେଣୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯା। ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ଗରିବୀରୁ,
ନିନ୍ଦାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲ। ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାରୁ ଯଦି ତମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲ ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲ, ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବିତ୍ତର ବିଷୟ ହଉଛି ରାଗ, ମାନେ ବିତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଗ ଅର୍ଥ ବିଷୟ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭାବରୁ ବି ତୁମେ ମୁକ୍ତ। ଜିହ୍ବା ଲାଳସା ରହିବନି, ଆଖି ଲାଳସା ରହିବନି, ଶ୍ରବଣ ଲାଳସା ରହିବନି, ସ୍ପର୍ଶ ଲାଳସା ରହିବନି, କାମ ଲାଳସା ରହିବନି, ଷଢ଼ ରିପୁ ରହିବେନି। ଯଦି ଜଣେ ଷଢ଼ ରିପୁରୁ ମୁକ୍ତ, ଷଢ଼ ଐରୀ ମୁକ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଅତୀତ, ଦେହାତୀତ, ଦେହରୁ ଅତୀତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆତ୍ମବୋଧରେ ବଞ୍ଚିବ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯିବ ଆଉ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଇଏ କିଏ ନା ରାମ। କିଏ ଏଠି ରାମ ହେଲା? ନା ଏଠି ଆତ୍ମା ଭେଟ ହେଇଗଲା, ରାମ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆଉ ଦେହ ରହିଲାନି, ସୀତା ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସୀତାକୁ ନେଲା କିଏ? ରାଗ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ହଉଛି ରାଗ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନେଇଗଲା କାହାକୁ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି ଦେହ, ଅଷ୍ଟବେଷ୍ଟିନୀ। ଅଷ୍ଟବେଷ୍ଟିନୀରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ପଞ୍ଚ ତତ୍ଵ, କ୍ଷିତି, ଆପ, ବ୍ୟାମ, ହେଲାନି? ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ, ପୃଥ୍ୱୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ହଁ, କ୍ଷିତି, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ଏଇ ମାନେ ଶକ୍ତି, ଏଇ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ଏକାଠି ସିନା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତିନିଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥିଲା। ସେ ତିନିଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାଶ ତତ୍ଵରେ ନାହିଁ, ଭୂତତ୍ଵରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ତତ୍ଵରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ତତ୍ଵରେ ସେ ନାହିଁ। ସେ କିଏ? ନା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ये तीन मिसला पर अष्टवेष्टिनी ହେଲା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆପଣ ଶରୀରଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା। ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ନା ଜଡ ତତ୍ଵ। ଆପଣ ସେ ଜଡ ତତ୍ଵ କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ପବନ ଯଦିଓ ଜଡ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚଳନଟା, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତାକୁ ଆଦେଶ କରାଯାଇଛି, ତୁ ବୋହିବୁ। ପବନ କାହିଁକି ବୋହୁଛି? ଆମେ ପବନ ପାଇଁ ଦରକାରରେ ଆସୁନେ, ନା ପବନ ଆମର ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ବୋହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କାହିଁ ବୋହୁଛେ? ନା ଆମେ ବୋହୁଛେ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପବନ ବୋହୁନି ତା ନିଜ ପାଇଁ। ଆକାଶ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାୟୁ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନି ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭୂତତ୍ଵ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ। ସବୁ ଆମ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ପବନରେ ମନ ନାହିଁ, ପବନରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ମନ ବୁଦ୍ଧି, ପବନର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିର ବି ଏ ତିନି ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳର ବି ଏ ତିନି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତତ୍ଵ, ବାୟୁ ତତ୍ଵ, ଜଳ ତତ୍ଵ, ଆକାଶ ତତ୍ଵ, ଶକ୍ତି ତତ୍ଵ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ, ଇଏ ତତ୍ଵ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମନ, ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ନେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ରହିଲା ସତ, ରଜ, ତମ, ଇଡା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା, ଏଇ ତିନି ଜଣ। ଏଇ ତିନି ଜଣ ମିଶିବାରୁ ଅଷ୍ଟବେଷ୍ଟିନୀ ହେଲା। ଏଇ ଅଷ୍ଟବେଷ୍ଟିନୀଟା ହଉଛି ମାୟା ଶରୀର, କାରଣ ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚୈତନ୍ୟ ହବ, ମନକୁ ଚିତ୍ତ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ
ସେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଇଯିବ ଆପେ। ସେଇ ମନଟା ଚିତ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇ ମନଟା ଚୈତନ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହଁ। ଅହଙ୍କାରଟା ନିରହଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିଟା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ। ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନେ ଏବଂ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦେହ ଥିବା ତକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟଶୀଳ। ଏଇ କ୍ଷୟଶୀଳ ଦେହ ହଉଛି ମାୟା। ମାୟାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତିଟା ହଉଛି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଯୋଗମାୟା। ତେଣୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଯୋଗମାୟା ସେ ହଉଛି ମା ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ଦେହଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ବା ପାର୍ବତୀ, ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ଶିବ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାମିଳନ ହେଇଛି। ଏ ମିଳନର ନାମ କଣ ନା ଆତ୍ମ ମିଥୁନ। ଆଚ୍ଛା। ଏ ମିଳନର ନାମ ହେଲା ଆତ୍ମ ମିଥୁନ। ମୈଥୁନ ନୁହଁ, ନାଇଁ ମିଥୁନ। ମିଥୁନ ଅର୍ଥ ଶରୀର ମାନେ ମାୟା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା। ମାୟା ଏବଂ ମାୟାର ପରିଚାଳକ, ମାୟା ହଉଛି ଦେହ, ଏ ଦେହର ପରିଚାଳକ ଆତ୍ମା। ଇଏ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ୟ, ସିଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଛାଡିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେବଳ ଲୟଟି ଗଲା, ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଦେହଟା ତଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଳକୁ ରହିଗଲା ରାଗରେ। ରାଗ ହଉଛି ରାବଣ, ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସହିତ ସୀତା ରହିଲେ। ରହିଲେ ଯେ କୋଉଠି ରହିଲେ? ଅଶୋକରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ କଳ୍ପନା ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ, ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ନିର୍ବିଚାର ଅର୍ଥ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଚରଣ, କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ସ୍ଥିତି। ଏଇ ସ୍ଥିତି ବେଳେ କଣ ହୁଏ? କେହି ନାହିଁ। ନା ରାବଣ, ନା ରାମ, ନା ସୀତା, ନା ଅଯୋଧ୍ୟା, ନା ପଞ୍ଚବଟୀ, ନା ଦଣ୍ଡକା, କିଛି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ। ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଚେତନାରେ ଯାଇ ସାଧକ ରହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେହଗତ ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆତ୍ମଗତ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବରୁ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଶୋକହୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅଶୋକ ହେଇକି ପଡି ରହନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ କ୍ରିୟା ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ନାହିଁ ଆଉ ସକ୍ରିୟ। କାରଣ ସାଧକଟା ନିର୍ବିକଳ୍ପରେ ଅଛି, କଳ୍ପନାହୀନରେ। ସାଧକଟା ନିର୍ବିଚାରରେ ଅଛି, ବିଚାରହୀନରେ। ସାଧକ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ତାର ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦେହଟା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛି। ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ଥାଣୁ। ସେ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ଅଶୋକ, ଶୋକହୀନ। କିଏ କାନ୍ଦିବ? କନ୍ଦେଇବ କିଏ? କାନ୍ଦିବ କିଏ? ନା, ସେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରହିଲେ ଯାଇକି ସୀତା। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଦେହଟା ହଉଛି ସୀତା, ମାୟା, ଏବଂ ଇଏ ଅଶୋକ ହେଇଗଲା, ଶୋକହୀନ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆଡେ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ସହସ୍ରରେ ଯାଇକିରି କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିକିରି, ସେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଅଶୋକ ବନରେ। ତେବେ ଏଠି ହନୁମାନ କିଏ ଠାବ କରିବ? ହନୁମାନ କିଏ? ନା ଅନୁମାନଟା ହଉଛି, ହନୁମାନ ଅର୍ଥ ବାୟୁ। ବାୟୁ ଠାବ କରୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସୀତା ଅଛି ଅଶୋକ ବନରେ। କାରଣ ପ୍ରାଣଟା ଅଛି ନା, ଦେହଟା ବଞ୍ଚିଛି ସେଥିପାଇଁ। ପୁଣି ଇଏ ଫେରିବେ, ରାମ ଫେରିବେ ନା ପୁଣି ଦେହକୁ, ସୀତା ପାଖକୁ। ରାମ ସୀତା ଠାବ କରିବେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ।
ସେଠୁ ସେ ସହସ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକଳ୍ପରୁ ବା ସର୍ବିକଳ୍ପ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେହକୁ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଠାବ କରି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସୀତା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପଟେ ନିର୍ବିକଳ୍ପରେ ସହସ୍ରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ବାୟୁଟା ଚାଲୁଥିବ ନା, ବାୟୁ ଚାଲିବା ତ ବନ୍ଦ ହବନି, ବାୟୁଟା ତ ପ୍ରାଣଟା ତ ଚଳଉଛି ସହସ୍ରା କାରଣ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ପଠଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଚଳଉଛି ଇଡା ପିଙ୍ଗଳାକୁ, ତେଣୁ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ସୁଷୁମ୍ନା ବିଶ୍ରାମ କରିଛି, ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମନାଡି ନେଇକି ସହସ୍ରାକୁ ପଳେଇଛି ପ୍ରାଣକୁ, ସେଇଠି ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିଗଲା, ବିଶ୍ରାମ ସିନା କରିଗଲା ସେଇଠୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିବାରୁ ଦେହଟା ତ ବଞ୍ଚିଛି ନା, ତେଣୁ ହନୁମାନ ଠାବ କରିଛି ଏ ଦେହକୁ, ଅର୍ଥ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛି। ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଅଶୋକ ବନରେ, ଜଗିଛନ୍ତି କିଏ ନା ତ୍ରିଜଟା, ତ୍ରିଜଟା ପରା 17ତମ, ଇଏ 3 ନ ରହିଲେ କଣ ଦେହ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା ବିଭୀଷଣ କିଏ ପୁଣି ଶରଣ ପଶିଛି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ନା ବିଭୀଷଣ, ବିଜ୍ଞାନଟା ଏଠି ଭୀଷଣ ରୂପ ନଉଛି, କାହିଁକି ନା ସହସ୍ରା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସହସ୍ରାରେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଛି ପ୍ରାଣ, ୟାଠୁ ଆଉ ମହାବିଜ୍ଞାନ କଣ ଅଛି? ଏଠି ବିଭୀଷଣ ରାଗ ଦେହରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ମହାଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ରାବଣ ହଉଛି ରାଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହଉଛି ରାଗ ରାବଣ, ଏବଂ ତାର ଭାଇ ହଉଛି ବିଭୀଷଣ ମହାଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ମହାଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ମତେ କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ସେଠି। ବିଭୀଷଣ ଅର୍ଥ ମହାଜ୍ଞାନ, ସମର୍ପଣ, ସମର୍ପଣଟା ମହାଜ୍ଞାନ, ବିଭୀଷଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଛି। ବିଭୀଷଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବେନି। ସମର୍ପଣ ଲମ୍ବ ହି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତକୁ ସମର୍ପଣ କୁହାଯାଏନି, ସମର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସମର୍ପଣ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ। ପୁଅ ମରିଗଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ, ବନ୍ୟା ହେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସିଗଲା, ଗଡ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତମ ଘର ପଡିଲା ବେଳେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଇଟା ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରବଚନରେ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯିଏ କହିଲା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେ କେବେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ମଙ୍ଗଳକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସିଏ ସମର୍ପିତ ନା ଆଉ, ନିଶ୍ଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମାନେ ତମ ଗୋଡ ଆଜି କଟିବ, ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ତମେ ଯାଉଛ, ପାରି ହଉଛ ବା ଚଢୁଛ, ଗୋଡ ଖସିଲା, ପଡିଲ, ଗୋଡ କଟିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ସମର୍ପଣ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସମର୍ପଣ କଣ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିବା? ନା, ସମର୍ପଣ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିବାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯାହା କରିବ, ମୁଁ ଶୋଇଗଲି, ମୋ ଉପରେ ତମେ ଚଢିଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ, ମତେ ମାରିଦିଅ, ଯାହା କର, ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଛ, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆଦେଶ, କେବଳ ଆଦେଶ, ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ। ଯା ବନବାସ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ରାମଙ୍କଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ? ଆଦେଶ। ସତ୍ୟ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଆମକୁ ନା ଆଦେଶ, ଯା ବନକୁ ଯା। କାହାର ରାଜା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା? ରାମ ଏଡେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରି ନିଜେ ରାଜା ହବା ପାଇଁ? ରାମ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ରାଜା ହବାକୁ, ଅଟକେଇଥାନ୍ତା କିଏ? କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ତାହେଲେ ରାମ ବନକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟର କାମ ହେଲା ଆଦେଶ ପାଇବା। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦେଶ ପାଳିବ ଗୁରୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକିରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବନ୍ୟା କଲେ ଭଲ, ବାତ୍ୟା କଲେ ଭଲ, ମତେ ମାରିଦିଅ, ଗୋଡ ଛୋଟା କରିଦିଅ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ପୋତି ଦିଅ, ପୋଡି ଦିଅ, ଯାହା, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି। ବର୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ଖରା କଲେ ନାହିଁ, ମେଘୁଆ କଲେ ନାହିଁ, ଶୀତ କଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା କରିବ, ଶୀତ କଲେ ମୁଁ ଚାଦରଟିଏ ସିନା ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଆଉ କଣ ଶୀତକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି? ନା। ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ଛତାଟିଏ ସିନା ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଆଉ କଣ ବର୍ଷାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବି?
ତେବେ ଖରା ହେଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକାଟିଏ ଭିଡି ଦେଇପାରିବି, ଓଦା ଗାମୁଛାଟିଏ ପକେଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଖରାକୁ ତ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସବୁ ତୁମେ କରୁଛ, କରାଉଛ ବି, ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ। ଯାହା ତୁମେ ଆଦେଶ କରିବ, ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସବୁକୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବ। ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଉଟା? ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉଛି ଯୋଉଠି ଶୋକ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ମଣ୍ଡଳ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉଛି ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ସନ୍ତାପ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, କାହାର ସତ ମିଛର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ମାୟା ଏବଂ ମାୟାର ଚାଳକ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କାହାର ବି, କିଛିର ବି, ସେଇଠିକି ଫେରିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ହଉଛି ସହସ୍ର। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଆକାଶ, ଆପଣଙ୍କର 5 ଆକାଶ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ସେ ଜାଗା ସେଇଟା ହେଲାନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଖେଚେଡି କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି, ସେ ଟୋକା। ଏବଂ ଇଏ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲେନି ଯେ ଏଠି କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେବସଭା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ 5ଟି ଆକାଶ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର 6 ଆକାଶ, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଆକାଶ। ସେଇଟା କଣ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ବୁଦ, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଧୁମାଳ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧୁମାଳଟା, ସେଇଟା ଆକାଶ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଖାଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧୁମାଳ ଆକାଶ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସେଇଠି 5ଟା ଆକାଶ ଅଛନ୍ତି। ଚିଦାକାଶ, ଦହରାକାଶ, ଆତ୍ମାକାଶ, ମହାକାଶ, ଚିଦାକାଶ, ଦହରାକାଶ, ଆତ୍ମାକାଶ, ମହାକାଶ, ପରାକାଶ। ଚିଦାକାଶ, ଦହରାକାଶ, ପରାକାଶ, ଚିଦାକାଶ, ଦହରାକାଶ, ପରାକାଶ, ଆତ୍ମାକାଶ, ମହାକାଶ। ମହାକାଶଟା ହଉଛି ସହସ୍ରା। এই 5 ଆକାଶ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥିତ। ଏ 5 ଆକାଶକୁ ସେଠି ପୁଣି 5ଟି ଚକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ 5 ଚକ୍ର ସହସ୍ରାକୁ ମିଶେଇଲେ 6। ଇଏ 6 ଚକ୍ରକୁ, ସହସ୍ରାକୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ସହସ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ 5ଟି ଚକ୍ର ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତରେ, ଅର୍ଥ ଆଖି ଉପରେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, ଏ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଠାରୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ର ଯୋଉ 5, ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ର 5କୁ ଲଳନ ଚକ୍ର 12ଟି କ୍ଷିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାସନ କରୁଛି, ଚଳଉଛି। ସେଠି ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଘଟେ। ରାସ ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାକୁ ରାହାସ। ସେଇ ରାହାସ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ମାନେ ରସିକ ଭକତ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଛି, ମାନେ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଦେଖ ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ରାମାୟଣ। ଆକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଜଣେ ମହାନ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ଦଶରଥ କିଏ ନା ଏ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହକୁ ଦଶରଥ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଦଶରଥ, ଇଏ ଚାଲୁଛି, ବୁଲୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ଏଥିରେ କୈକେୟୀ କିଏ, ସୁମିତ୍ରା କିଏ, ଇଏ କୌଶଲ୍ୟା କିଏ, ଭରତ କିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ, ସବୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରାମାୟଣ 7 କାଣ୍ଡ।
ଆମେ 7 ମିନିଟ କି ଘଣ୍ଟାଏ ଆ ଭିତରେ ରାମାୟଣ କେମିତି ବୁଝିବା? ରାମାୟଣ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ବୁଝିଲେ।